اچھا، میں نے پوچھنا تھا کہ میں نے آج آپ کی ویڈیو دیکھی وطر سے متعلق کہ وطر جو ہم 3 پڑھتے ہیں تو رکوع کے بعد ہے نا، آپ نے کہا ہے نا کہ رفع دین کرتے ہیں لوگ، تو میں نے صرف یہ پوچھنا ہے کہ جب ہم تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہوتے ہیں تو اس وقت تو ہم ہاتھ اٹھا کے تکبیر پڑھ کے نیت باندھتے ہیں نا تیسری رکعت میں، یا بغیر ہاتھ اٹھائے رفع دین کے بغیر ہم نیت باندھ لیں؟ میں اس بات کی ذرا وضاحت چاہ رہی تھی آپ سے، اگر آپ وضاحت کر دیں تو آپ کی بہت مہربانی ہے انشاءاللہ۔ یعنی میں کہنا چاہ رہی ہوں جب ہم وطر میں تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں نا، 3 رکعت پڑھتے ہیں تو اس میں ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں اور نیت باندھتے ہیں اللہ اکبر کے، وہ درست ہے یا نہیں؟ وہ درست ہے یا نہیں ہے؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد عاقل۔ یہ چینل جس چینل پر میں آج آپ سے مخاطب ہوں یہ ہمارا نیا چینل ہے۔ اگر آپ نے اس کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے، کیونکہ پرانا چینل یوٹیوب نے ہمارا بند کر دیا ہے اور اس چینل پر بہت سے لوگ ہمیں دیکھتے ہیں لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم نے سبسکرائب کر دیا ہے۔ دراصل آپ سے یہ مطالبہ ہے ادب اور احترام سے کہ ایک مرتبہ چیک کر لیں، اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور آل نوٹیفیکیشن ضرور الاؤ کریں۔ بہن یہ جاننا چاہ رہی ہیں راولپنڈی سے کہ تیسری رکعت میں جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وطر کی نماز میں رفع دین نہیں کرنا چاہیے اور سنت یہ ہے کہ تیسری رکعت میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوا کرتے تھے تو رفع دین کیا کرتے تھے، اس کو ہم کس طریقے سے سمجھیں؟ میں آج سب سے پہلے تو آپ کی خدمت میں وہ حدیث پیش کرنا چاہتا ہوں اختصار سے جس میں اس رفع یدین کا تذکرہ ملتا ہے۔ رفع یدین کی حدیث کیا ہے؟ حضرت ابو حمید السعدی رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کرام کے ایک مجمع میں بیان کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرتے وقت، رکوع کو جاتے وقت، رکوع سے سر اٹھاتے وقت اور اس وقت جب 2 رکعتیں پڑھ کر تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے تو دونوں ہاتھوں کو اٹھایا کرتے تھے۔ یہ سن کر وہاں موجود تمام صحابہ اکرام نے کہا تم سچ بیان کرتے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح نماز پڑھا کرتے تھے۔ اس حدیث کو ابو داؤد نے نقل کیا ہے۔ یہ وہ حدیث ہے اور دیگر احادیث سے اس بات کا علم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیسری رکعت میں کھڑے ہوتے وقت رفع دین کیا کرتے تھے، لیکن وہ تیسری رکعت وطر کی تھی یا تیسری رکعت فرض نمازوں کی تھی؟ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں تاکہ جس طریقے سے بہن کو کنفیوژن ہوئی ہے، اگر آپ بھی کنفیوز ہیں تو براہ کرم اسے سنجیدگی سے سماعت فرما لیجئے۔ 4 رکعت والی نمازیں ہوں یا 3 رکعت والی نمازیں ہوں، جن نمازوں میں تشہد ہے 2 رکعت کے بعد، وہ چاہے ظہر کی 4 رکعت ہوں، عصر کی 4 رکعت ہوں، مغرب کی 3 رکعت ہوں یا عشاء کی 4 رکعت ہوں، 2 رکعت پڑھنے کے بعد آپ تشہد میں بیٹھتے ہیں اور تشہد سے جب کھڑے ہوتے ہیں تو صحابہ کا جمع غفیر یہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کھڑے ہوتے تو رفع دین کیا کرتے تھے۔ یہ صرف ان رکعتوں کی بات کی جا رہی ہے، 3rd رکعت کی بات کی جا رہی ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشہد میں بیٹھ کر تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے تھے، لیکن یہاں تیسری رکعت میں اور وطر کی تیسری رکعت میں دراصل فرق ہے۔ احناف کے یہاں تو اس رکعت کو بھی جو 3 رکعت پڑھی جاتی ہے وہ وطر مغرب کی طرح پڑھتے ہیں، جو کہ شیخ ابن باز کا فتویٰ ہے کہ اس طرح کا رفع دین کرنا بدعت ہے۔ آپ رفع دین کیسے کرتے ہیں کہ جناب آپ نے رکوع میں گئے، سجدے میں گئے، پھر اس کے بعد آپ تشہد میں چلے گئے، تشہد آپ نے مکمل نہیں کی، آپ نے التحیات پڑھی اور پھر التحیات کے بعد تیسری رکعت کے لیے آپ کھڑے ہوئے اور پھر وہاں جا کر آپ نے الحمدللہ پڑھی اور پھر اس کے بعد سورہ اخلاص پڑھی اور پھر احناف کے یہاں اس کو اللہ اکبر کہہ کے اللہم باعد بینی یا اللہم
अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका, वो जो दुआ है वो पढ़ी जाती है। दरअसल ये हाथों का उठाना तीसरी रकात में बिदअत है। शेख इब्न बाज ने फरमाया है कि इसकी कोई सही दलील मौजूद नहीं है। अलबत्ता जो बहन जानना चाह रही है, इनको शक ये हुआ है कि आप तो मना कर रहे हैं रफ़ेदैन करने के लिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किया करते थे। तो मेरी बहन, मेरे भाई, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर उस नमाज में रफ़ेदैन किया करते थे जो तशहुद के बाद तीसरी रकात के लिए आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम खड़े होते। यहां वितर में तीसरी रकात के बाद या दूसरी रकात के बाद तशहुद नहीं है। अगर आप 3 रकातें यके बाद दीगरे पढ़ रहे हैं तो उसमें आप 2 रकात के बाद तशहुद में नहीं बैठेंगे, बल्कि सीधे खड़े हो जाएंगे अल्लाहु अकबर कहते हुए, सीने पर हाथ बांधकर अपनी सूरह फातिहा पढ़ेंगे, फिर उसके बाद कुल हुवल्लाह पढ़ेंगे और हाथ नहीं उठाएंगे। हाथ इसलिए नहीं उठाएंगे क्योंकि उसमें तो आप दुआ कुनूत पढ़ते हैं, बल्कि इसलिए उठाएंगे क्योंकि आप रुकू में जा रहे हैं। तो रुकू में जाते वक्त और रुकू से सर उठाते वक्त, चाहे वो कोई भी नमाज हो, उसमें रफ़अ यदैन है। कुनूत का मसला जहां तक है, कुनूत से पहले इस तरीके से रफ़अ यदैन करना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी सही हदीस से साबित नहीं है। इसे शेख इब्न बाज ने बिदअत करार दिया है। उलमा अहले सुन्नत वल जमात का बड़ा ग्रुप इस रफ़अ यदैन को बिदअत करार देता है। लिहाजा आपको, अगर आप 3 रकात पढ़ते हैं वितर की, तो उसका यह तरीका है कि आप पहले 1 रकात पढ़ें, फिर 2 रकात पढ़ें और 2 रकात के बाद बैठे नहीं, फिर तीसरी रकात में खड़े हो जाएं और तीसरी रकात में खड़े होने के बाद फिर आप फिर रुकू में जाएं, सजदे में जाएं और फिर तशहुद में बैठकर सलाम फेर लें। खुलासा कलाम यह हुआ कि तीसरी जो रकात है वो चाहे ज़ोहर, असर, मगरिब और इशा की हो, आप उसके लिए अगर खड़े होते हैं तो उसमें रफ़अ यदैन है। लेकिन वितर की नमाज तीसरी रकात अगर आप तशहुद के साथ बैठकर 2 रकात मगरिब की तरह से पढ़ते हैं तो वो दुरुस्त नहीं है। आज से आप इस तरीके से पढ़ा कीजिए जैसे कि हरम के इमामों को आप देखते हैं ना पढ़ते हुए, 2 रकात पढ़ लेते हैं, सलाम फेर लेते हैं, फिर 1 रकात पढ़ते हैं, ये भी दुरुस्त है। इसी तरीके से आप अगर ये चाहते हो 1 रकात पढ़ें, 2 रकात पढ़ें और तीसरी रकात भी बगैर तशहुद के पढ़ ले तो ये भी दुरुस्त है। वितर की नमाज में कुनूत वाजिब नहीं है। कुनूत आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, कुनूत आप चाहें तो कभी कभार छोड़ भी सकते हैं। अलबत्ता आपको और हमें यह देखना होगा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वितर की नमाज को मगरिब के मुशाबहत पढ़ने से मना फरमाया है। इसलिए अहनाफ ये समझते हैं कि हम रफ़अ यदैन कर लेंगे तो शायद हमारी वितर की नमाज मगरिब के मुताबिक नहीं होगी, क्योंकि मगरिब में तो हम रफ़अ यदैन नहीं करते हैं, इसमें रफ़अ यदैन कर लेंगे। हालांकि मौलाना मक्की और दीगर उलमा अहले हदीस और ये जनाब तकी तारिक उस्मानी साहब वगैरह, ये सब लोग ये कहते हैं कि रफ़अ यदैन छूट गया है, रफ़अ यदैन मनसूख हो गया है। अरे भाई, जब मनसूख हो गया है तो आप अल्लाह के बंदे वितर में क्यों करवाते हैं अपने लोगों से? इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमें कुरान और सुन्नत पर अमल करना आसान फरमा दे और उसकी सही समझ भी अल्लाह रब्बुल आलमीन अता फरमा दे। ये चैनल आपके लिए आपके मसाइल का हल लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होता है। हम आपसे दरख्वास्त कर रहे हैं कि इस चैनल को जॉइन मेंबरशिप के ज़रिए सपोर्ट कीजिए। हमें आपके सपोर्ट की इसलिए ज़रूरत है ताकि हम लोगों तक इस तरह के पैगामात बड़े पैमाने पर पहुंचा सकें और उन तक पहुंचकर उनकी परेशानियों का हल उन्हें घर में ही दे सकें। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाइक ज़रूर किया कीजिए हमारी वीडियोज़ को। अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू युख़रिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन्नूर वल्लज़ीना कफ़रू औलियाउहुमुत्ताग़ूतु युख़रिजूनहुम मिनन्नूरि इलज़्ज़ुलुमात उलाइक अस्हाबुन नार हुम फ़ीहा ख़ालिदून।